जतन बहुत मैं कर रहे हो, मिट्यो न मन को मान। दुर्मत स्यों नानक फदयो, राख ले हो भगवान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सत्कारयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु प्यार वाली साध संगत जीओ, बड़भागे हाँ आपां सारे ही जिन्हां नूं सतगुरु जी की गोद अंदर जुड़ बैठ करके सतगुरु जी की पावन पवित्र तुरकी बाणी की विचार दे नाल जुड़न का सुभाग समा प्राप्त होया है। बड़े प्यार नाल बड़े अदब नाल आप जी ने सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज तिन्हां दी मुबारक रसना दे विचों नाजल होया ये पावन सलोक, जिसका मूल पाठ आप जी ने सरवण किया है। ये 34 नंबर सलोक है। सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की इस पावन पवित्र उचारण की हुई बाणी की विचार की रिकॉर्डिंग का जोड़ा उपराला है, गुरु साहब जी की कृपा के नाल ABP न्यूज़ चैनल वालियां ने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के जन्म शताब्दी नूं प्रकाश शताब्दी नूं मुख रखदियां होइयां रिकॉर्डिंग करन दा उपराला कीता है। महाराज सच्चे पातशाह जी की कृपा के नाल उस लड़ी तहत आपां सतगुरु जी के बख्शिश किए हुए अज दे पावन पवित्र इस मुबारक सलोक की विचार सांझी करनी है। आओ सतगुरु साहब सच्चे पातशाह जी इस पावन पवित्र शब्द अंदर जो कृपा कर रहे हैं विचारन का यत्न करिए। साहिब जी वचन कर रहे हैं, जतन बहुत मैं कर रहे हो, मिट्यो न मन को मान। सतगुरु साहिब जी ने वचन किया, मैं बहुत यत्न किए ने, कोशिश की है, भज नठ की है, आहर पाहर किया है। कादे वास्ते? सवाल बड़ा वड्डा खड़ा हो रहा है, कादे वास्ते? महाराज दुनिया भी आहर पाहर कर रही है, बहुत यत्न किए जा रहे हैं, पर लोग यत्न करते ने भी साड़ी आर्थिक स्थिति जिहड़ी है वो ठीक हो जाए। कोई कहता साडा समाज दे विच मान सन्मान बढ़ जाए, कोई किसी तरह का यत्न कर रहा है, कोई किसी तरह की कोशिश कर रहा है। पर सतगुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने किहड़े यत्न की गल की है, और ये बड़ा विचारन वाला मुद्दा हैगा, क्योंकि असीं यत्न तो करते हैं सारी जिंदगी, कोई ना कोई यत्न करते रहने हैं, कोई ना कोई कोशिश करते रहने हैं, पर जिहड़ा यत्न सानू करना चाहिए उस पासे शायद हाले साडा ध्यान नहीं गया। गुरु साहब कृपा करके साडा उस पासे ध्यान दिवा रहे हैं। महाराज की बाणी च एक बड़ा प्यारा वचन है, कहते आहर सब करदा फिरै, आहर एक ना होए, नानक जित आहर जग उधर है, विरला बूझै कोई। उत्थे भी इशारा किया, बंदा आहर पाहर करता रहिंदा है और सारे तरह के करता, पर जिहड़ा करन वाला है उस पासे नहीं करता, उस पासे ध्यान नहीं दिंदा, जिहदे नाल जगत का पारो तारा होना है, साडा पारो तारा होना है। महाराज इत्थे जिहड़े यतन की गल कर रहे हैं ना, जतन बहुत मैं कर रहे हो, कहते बहुत यतन कीते। पुछिए महाराज कादे वास्ते यतन कीता, कादा काम जिहड़ा तुसीं कोशिश कर रहे सी? कहण लगे मिट्यो ना मन को मान। ये जिहड़ा मन नूं मान है, मन नूं हंकार है, ये मिटाउण लई यतन कर रहे सी। बिल्कुल जिहड़ा मन का हंकार है, ये साडा सारा कुछ धर्म कर्म दान पुन सेवा सिमरन किया होया सत्यानाश कर देंदा है। महाराज ने सानू बाणी च बार बार आख्या भी मन का मान नहीं होना चाहिए, किसी भी गल का मान नहीं होना चाहिए, हंकार नहीं होना चाहिए। मत तू मत मान कर है कि हाँ किछ जानदा। किड्डे प्यारे बचन ने। इस करके सतगुरु कहते पर मन का जिहड़ा मान है हंकार है नहीं मिटिया। किहड़े यतन कीते ने? बाणी चो कुछ वो इशारे मिलते हैं सानू। गुरु नानक साहब महाराज का ही बड़ा प्यारा वचन है, नावण सल्ले तीर्थी मन खोटे तन चोर, एक पा लथी नहाते दोए पा चढ़ीस होर, बाहर धोती तुमड़ी अंदर विस निकोर, साध भले अन नहाते चोर से चोरा चोर। उथे यतन किहड़ा कीता गया इशारा है
ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਨਹਾਉਣ ਗਏ, ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹਉਮੈ ਮਾਣ ਦਾ ਮਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਲੱਥਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਨਹਾ ਲਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਏ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਸਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾ ਲੱਥੀ ਨਹਾਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹਾ ਲਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਗਈ, ਪਰ ਦੋਏ ਪਾ ਚੜੀ ਇਸ ਹੋਰ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ, ਮੈਂ ਦੀ ਮੈਲ, ਇਹ ਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਮਨ ਕੋ ਮਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਜਾਂ ਅਭਿਮਾਨ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦਿਸਿਆ। ਔਰ ਤੀਰਥ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਬਰਸ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਛੱਡਤੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰ ਲਉ ਨਿਤ ਆਵੈ ਤਾਰੇ, ਕਰ ਲਉ ਨਿਤ ਆਵੈ ਤਾਰੇ। ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰ ਲਉ ਨਿਤ ਆਵੈ ਤਾਰੇ, ਕਰ ਲਉ ਨਿਤ ਆਵੈ ਤਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕੈਸੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਮਾਨ ਹੈ, ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਅਰਥ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਤਹਿ
ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਹੈ, ਪੜਨਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਰਥ ਦਾ, ਵਰਤ ਦਾ, ਦਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਿਫਲ ਜਤ ਤੇ ਬੇਫਲ ਤੇ ਨਿਫਲ ਗਏ, ਜਿਉਂ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਥੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹਾਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੰਡ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ ਉਹਦਾ ਬੇਕਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਾਂਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਥੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੂਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਮਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਥੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਆਇਆ ਚਿੱਕੜ ਭਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਲੇਖੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਟੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਆਹਰ ਪਾਹਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਰਮਤ ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਫਦਿਓ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਦੁਰਮਤ, ਭੈੜੀ ਮਤ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸਰ ਗਏ, ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹਉਮੈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੋਇਆ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਬਚਨ ਨੇ, ਦੁਰਮਤ ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਫਦਿਓ। ਭੈੜੀ ਮਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕਿਤੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਕਿਤੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਮਾਣ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਮਤ ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਫਦਿਓ। ਔਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੁਰਮਤ ਕਰਕੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਲਝ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਜੰਜਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂ। ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਨ ਕੀ ਬਿਦ ਸਭ ਕੋ ਜਾਣੈ, ਛੂਟਨ ਕੀ ਬਿਦ ਕੋ। ਫਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਸਾਰੇ ਫਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰਜਾਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਰਮਤ ਛੱਡਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੇਹ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾ, ਗੁਰਮੱਤ ਲੈ ਲੈ, ਦੁਰਮੱਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਦੁਰਮੱਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰਮੱਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਰੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਰਾਖ ਲਿਓ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਬਈ ਬੇਨਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਭਗਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਖਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਓਟ ਤੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਤੱਕਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਉਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਜ਼ੋਦੜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤਰਲਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਭਗਵਾਨ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰੱਖ ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਬਚਨ ਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਰੱਖੇ ਰਖਣਹਾਰ ਆਪ ਉਵਾਰਿਅਨ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕਾ ਸਵਾਰਿਅਨ,
ਹੋਆ ਆਪ ਦਇਆਲ ਮਨਹੁ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਅਨ, ਸਾਜ ਨਾ ਕਹਿ ਸੰਗ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰਿਅਨ, ਸਾਕਿਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਨ ਮਹਿ ਬਿਦਾਰਿਅਨ। ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰ ਲਉ ਨਿਤ ਆਵੈ ਤਾਰੇ, ਕਰ ਲਉ ਨਿਤ ਆਵੈ ਤਾਰੇ। ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰ ਲਉ ਨਿਤ ਆਵੈ ਤਾਰੇ, ਕਰ ਲਉ ਨਿਤ ਆਵੈ ਤਾਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮੰਨੈ ਮਾਹੇ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ। ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਰਾਖ ਲਿਓ ਭਗਵਾਨ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਕ ਲਾਓ ਦੀ ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮੰਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਖਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਖਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖ ਲਿਓ ਭਗਵਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਗਿਆ ਸਭ ਨਿਵੰਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਝੁਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭ ਨਹੀਂ ਥਾਈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ। ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਇਆ, ਕਿੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਤਰਾ ਤਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੌਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਓਟ ਤੱਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਓਟ ਤੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਖਾ ਮੰਨਿਆ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਾਂ ਦੇਤੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਤੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾ ਸਕੀ। ਔਰ ਕਿੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ, ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੁਰਮਤ ਸਿਓ ਨਾਨਕ ਫਦਿਓ। ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਦੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ,
ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਓਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਓਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖੀ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਧ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਐਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਏ ਰਹੋ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਬਣੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਨ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਐਨ ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਆਨੰਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਲੋਕ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਕੇ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਜਿਉਈਏ। ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਲੋਕ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ AVP ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਈਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰ ਲਉ ਨਿਤ ਆਵੇ।